کہ علی سے دور ہونے کا مطلب ہے تو اللہ سے دور ہو گیا. جو علی کو اپنا نہیں سمجھتا اللہ اسے اپنا نہیں سمجھتا. علی کے اس فرمان کو تو کہاں لے کے جائے گا کہ علی نے کہا نحنو مساجد اللہ. سمجھ آپ سلامت رہو. نحنو جیتے رہو بیٹا جی. نحنو مساجد اللہ, ہم اللہ کی مسجدیں ہیں. کیا ہیں؟ اللہ کی اللہ کی مسجدیں. علی بادشاہ نے کہا ہم اللہ کی مسجدیں ہیں. ایک بات بتاؤ, مسجد میں کیا ہوتا ہے؟ عبادت ہوتی ہے, نماز پڑھی جاتی ہے. مسجد میں نماز پڑھی جاتی ہے نا, اللہ کی عبادت ہوتی. علی کہہ رہا ہے میں اللہ کی مسجد ہوں. کتنا بدبخت ہے, نماز میں سے مسجد نکالے گا تو پڑھے گا کیا؟ سوچ سوچ کے داد دے رہے بادشاہ. نماز میں سے مسجد ہی نکال دی. علی کہہ رہے ہیں ہم اللہ کی مسجد ہیں. ایک علت. آؤ ذرا دوسری. یہ جو مسجد ہوتی ہے کہیں بھی, اچھا مسجد ہوتی ہے, پہلے یہ سمجھ لو مسجد شیعہ سنی نہیں ہوتی. یہ میرا پیغام ہے جہاں تک جائے, مسجد شیعہ سنی نہیں ہوتی. وہ بورڈ لگا کے بنا دی جاتی ہے, ورنہ مسجد ہوتی ہے. کیا کہتے ہیں مسجد کو؟ یہاں یہ باہر گڑی شاہو چوک میں ہو, کسی محلے میں ہو, سوسائٹی میں ہو, کالونی میں ہو, لاہور میں ہو یا مکے میں ہو, مسجد کو عرف عام میں کیا کہا جاتا ہے؟ شاباش, زندہ باد. کیا کہتے ہیں مسجد کو؟ اللہ کا. سبھی عرف عام میں. کیا صرف شیعہ حضرات کہتے ہیں؟ اہل سنت نہیں مانتے؟ مانتے ہیں. اہل حدیث بھائی وہ بھی مانتے ہیں جی, جو وہابی حضرات وہ بھی مانتے ہیں, دیوبندی, تمام جتنے مکاتب فکر ہے سب اس بات پہ متفق ہیں کہ مسجد اللہ کا. بھلے اللہ اس میں رہتا نہیں ہو لیکن پھر بھی مسجد اللہ کا. علی نے کہا نحنو مساجد اللہ, یعنی علی کہنا چاہ رہا ہے ہم اللہ کا گھر ہے. یا علی یا علی, آپ سلامت رہو, مولا زندگی کرے. علی کہہ رہے ہیں ہم اللہ کا گھر ہے, ہم اللہ کا گھر ہے. اللہ چار دیواری میں نہیں رہتا. چار دیواری میں اگر اسے چار دیواری میں مقیم کرو گے تو مکان بناؤ گے, کافر ہو جاؤ گے. لیکن علی کہہ رہا ہے ہم اس کی مسجد ہیں. لیکن علی کہہ رہا ہے ہم اس کی مسجد ہیں. ایک بات بتاؤ, میں گیا مسجد میں, نماز پڑھنی تھی, بڑی توجہ, لطف لوگے. میں نے نماز پڑھنی مسجد میں. مسجد میں داخل ہونے کے بعد میں نے رخ کر لیا واپس مسجد کے دروازے کی طرف جو باہر جا رہا. پیچھے سے چار بندوں نے آ کے پکڑا, جیسے کدھر کو منہ ہے؟ میں نے کہا مسجد میں بس نماز پڑھ رہا. کہا مسجد کے کچھ آداب ہوتے ہیں. میں نے کہا بھیا مسئلہ. کہا مسجد میں آنے کے بعد نماز کے لیے رخ اس طرف کیا جاتا ہے جہاں پر محراب ہو. بڑے مزے لوگ تم, میں جانتا ہوں تم نے ابھی تک سب کچھ اپنے اندر جذب کیا ہے, یہی وجہ ہے جوق در جوق اتنی بڑی تعداد میں تم مسلسل سنتے چلے جا رہے ہو, اور ہر مجلس کے بعد اپنے دامن پھیلا کے کہتے ہو علی کی بلا کی مستی کے جتنے موتی ہیں دو, ہم اور پیاسے ہیں تو پھر لو. تم علی شاہ ولایت کی ولایت کے گھونٹ بھرتے رہو جب تک تمہاری پیاس ہے, اور مولا کرے کبھی پیاس بجھے ہی نہ. لیکن اب جو
कटौती देने वाला हूँ। मैं बड़े अकीदे के साथ ये कसम खा के कह सकता हूँ, तू जिस भी मेराज पे बैठा होगा, अगर ये जुमला तूने इस कान के बजाय इस कान से सुनाना तो तू यहाँ पे रहेगा नहीं। बड़ी तवज्जो, मस्जिद में जाके नमाज कहाँ पढ़ी जाएगी? मेहराब की तरफ। अगर किसी ने मस्जिद में जाके भी मेहराब के सिवा, मस्जिद तो अल्लाह का घर सब कह रहे हैं, मस्जिद है बनी ही इबादत के लिए है, समझो मेहराब इस तरफ है, लेकिन मैं इधर मुंह करने के बजाय इस तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी तो भैया अल्लाह के घर आ गए हैं, कोई बात नहीं, पढ़ने देगा कोई, नमाज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मेहराब बनाई गई है और मेहराब होती किबला रुख है, मेहराब की तरफ रुख करके इबादत का। पहली बात, इबादत करनी है तो मस्जिद में यहाँ अफजल है। मस्जिद में आ गया, अपनी मर्जी से किसी से तुम्हें नामों उठा लेना, पहले हलाली से वहां आखिरी मवाली तक मेरे जिगर का खून है इसमें और खाली सकीदा है, बड़ी तवज्जो रखना, बेनियाजी से काम ना लेना। मस्जिद में आने के बाद भी नमाज तेरी कभी कबूल है, इबादत तेरी कभी कबूल है जब तू मेहराब की तरफ रुख करेगा। मेहराब की तरफ अगर रुख नहीं होगा, अगर तेरा तवस्सुल मेहराब से नहीं होगा, अगर तेरा चेहरा मेहराब की तरफ नहीं होगा, अगर तेरा रुख मेहराब की तरफ नहीं होगा, तेरी इबादत तेरे मुंह में मारी जाएगी, इबादत ना आगे जाएगी, ना कबूल होगी। अली ने कहा नहनो मसाजिदुल्लाह, मैं अल्लाह की मस्जिद, हसन अल्लाह की मस्जिद, हुसैन अल्लाह की मस्जिद, सैयद सज्जाद अल्लाह की मस्जिद, तेरा बादशाह वलीउल असर तक, इन सब के लिए कहा हम अल्लाह की मस्जिद है। लेकिन अब मैं क्या करूं? फज़ाइल अव्वल और मुसद्दिक़ीन में अल्लामा इराक़ी ने लेके रशीद हुजरी से रिवायत करके कलम तोड़ दिया। एक दफा अली अपने बेटे की शान बयान करते हुए कह रहे थे, और दुनिया वालों तुम्हें क्या पता मेरा अब्बास कौन है? हम उसकी मस्जिद है, ये हमारी मेहराब है। यही हक था, यही मैंने कहा था तुम यहाँ रहोगे ही नहीं, मैंने कहा था यहाँ नहीं रहोगे। अली कह रहे हम उसकी मस्जिद हैं, और अब्बास के लिए कह रहे ये हमारी मेहराब है। ओए होए होए, जो उसकी मस्जिद से दूर होगा उसकी फिर इबादत नहीं होगी, और उसकी मस्जिद में आने के बाद भी जिसने मेहराब से रजू नहीं किया उस पे भी लानत होगी। कहाँ समझा जमाना, अब्बास कौन, कहाँ समझा। और ये तोहफा अगर मैं तुम्हें आज ना देता तो कब देता? आज है ही मेरे बादशाह की शबी, और मैंने तो संभाल रखा था। अच्छा हुआ आते आते मुझे सिफ्तैन ने बताया, और इतनी जगह मौला का जिक्र है और हर जगह अलग अलग ज़ियारत होती हैं। सच्ची बात है, मैं तो भूले बैठा था कि आज है। अच्छा हुआ उसने बता दिया, तुम्हारे हिस्से का मोती तुम्हें आज मिल गया। अली अल्लाह की मस्जिद है, और अल्लाह की मस्जिद की मेहराब को अब्बास कहते हैं। नहनो मसाजिदुल्लाह, मेरा बादशाह कहता है नहनो, हम अल्लाह की मस्जिद हैं, और मस्जिद का सबसे मुतबर्रिक मुकाम होता है, सबसे मुतबर्रिक मुकाम होता है मेहराब। सबसे, जो मेहराब से रजू नहीं करता कहीं नहीं, उसका रजू मुमकिन ही नहीं है। बनी सुनना, दो जुमले तो मुझे कहने हैं ना, जिसने हज पे तुमने ले आया हूं, करेंगे फिर इबादत भी। कामर बनी हाशैन, मैं बस सोचा ही है, तुमने सुना ही है, कभी गौर किया है? कमरे बनी हाशिम के मानों पे कभी, इल्लतें तो ला तादाद है ना इसकी, एक मैं अक्सर पढ़ता रहता हूं जगह जगह, आज तुम्हें भी दे रहा हूं तोहफे में। कमरे बनी हाशिम, कमर किसे कहते हैं? चांद को। जुमला बड़ा कीमती है, खुदा की कसम मुझे नहीं पता है, मैं क्या क्यों कहूं मुझे नहीं पता तुम कैसे वसूल करोगे, मुझे पता है तुम कैसे वसूल करोगे। सारे ही इसमें अब्बास पे अपनी गर्दन कटवाने वाले मवाली हलाली बैठे हो। कमरे बनी हाशिम, कमर कहाँ होता है?
آسمان پر، آسمان پر الوہیت کے آسمان کے کمر کو عباس کہتے ہیں. خدا کی قسم تم مجھے کہو نا اس ایک جملے پہ عشرہ پڑھوں میں، اتنی وسعت ہے اس میں. الوہیت کے آسمان کے کمر کو کمر بنی ہاشم، جس بنی ہاشم میں سارے کمر، سارے چاند، وہاں پر کمر بنی ہاشم. چلو اچھا ایک اور علت لو، ایک اور. میں نے کہا نا لا تعداد خوبصورتی ہے اس کے اندر. یہ چاند کو دیکھتے ہو نا تم، چاند رات میں دکھتا ہے نا، وہ جاتا تو کہیں بھی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ دن میں چاند کہیں چلا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے. چاند دن میں بھی ادھر ہی ہوتا ہے، تمہیں نظر نہیں آتا. رات میں نظر آتا ہے، دن میں کیوں نظر نہیں آتا؟ ہاں، سورج کی روشنی کی وجہ سے. اچھا اگر میں یوں کہوں کہ دن میں قمر یعنی چاند، قمر چاند کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور بھی نام ہے ہلال، اور قمر بدر بھی اس کے ناموں میں سے. قمر دن کو کیوں نظر نہیں آتا پھر بتاؤ ذرا مجھے. اگر میں اس کو پلٹ کے یوں کہوں کہ دن میں قمر سورج کی تعظیم میں خود کو چھپا لیتا ہے. ہائے ہائے ہائے، جو سمجھ گئے ہو میں نے کیا کہا ہے میں ڈال دیتا ہوں تمہیں. اور جو بیچ بیچ میں کچھ بچے مجھے حیرانی سے دیکھ رہے ہیں کہ ذیلی صاحب نے کہا کیا. ارے دن میں قمر کہیں جاتا نہیں ہے، جیسے ہی آفتاب آتا ہے آفتاب کی تعظیم میں قمر خود کو چھپا لیتا ہے کہ آفتاب آ گیا. آفتاب ولایت سرکار ولی الحسن کی تعظیم میں قمر میں خود کو چھپایا ہوا ہے. لیکن یاد رکھنا جب یہ آفتاب یعنی ولی الحسن ظاہر ہوگا اس کے بعد قمر بنی ہاشم آئے گا، تب زمانہ میں دے گا اس قمر کی وجہ سے آفتاب خود کو چھپا لے گا. کاش میں اس پہ اور پڑھ سکتا، مولا نے چاہا تو کبھی اس جملے کی شرح کر کے تمہیں بتاؤں گا. وہ بھی دنیا وقت دیکھے گی، لیکن تب تک یہی ہو رہا ہے. قمر آفتاب کے احترام میں خود کو چھپا لیتا ہے. تو نہیں دیکھ پاتا، جیسے ہی آفتاب جاتا ہے تو قمر کو دیکھتا ہے. کہاں دیکھتا ہے؟ ایسے. کیسے دیکھتا ہے؟ ایسے سر اٹھا. ہو گئی مجلس، آخری جملہ بڑی توجہ. ایسے سر اٹھا کے دیکھتا ہے. مولا ابو الفضل کا لقب کیا ہے؟ قمر بنی ہاشم. اب کیا پوچھو گے تم اور کیا پڑھوں گا میں بلندی ابو الفضل العباس کی، جسے بنو ہاشم سر اٹھا کے دیکھے اسے عباس کہتے ہیں. زندہ باد عباس کے غلام ہو، زندہ باد. سلامت رہو، سلامت رہو. جسے بنو ہاشم سر اٹھا کے دیکھتے ہیں. قمر کو تو سر اٹھا کے دیکھا جاتا ہے. نہ جان سکا زمانہ عباس، نہ پڑھا جا سکا عباس. یہ آنے والا بتائے گا تمہیں عباس کا. لیکن دھیرے دھیرے تیار کیا جا رہا ہے عباس. ایک جملہ اگر کوئی مجھے یہ کہہ دے نا کہ ذیلی صاحب دامن وقت نہیں ہے، ایک جملہ پڑھنے مسائل کا اور بس کر دیں، تو جانتے ہو میں مولا عباس پہ کیا جملہ پڑھ کے چلا جاؤں. شریفت الحسین کی آس کو عباس کرتے ہیں. اسے سوچتا جا
दोहराता जा, सारी जिंदगी गिरिया करता जा। शरीकतुल हुसैन की आस को अब्बास कहते हैं। जब मदीने से काफिला चल रहा था ना, तो कुछ बीवियां आई मखदूमा के पास। कहा मखदूमा कहाँ की तैयारी कर रही है? कहा जहां मेरा हुसैन जाएगा। 5 मुहर्रम हो गई अदादारों, पता नहीं चला। जाहिरी तौर पर 4 दिन का मेहमान है हुसैन। रो जितना रो सकते। मखदूमा कहाँ की तैयारी का? जहां मेरा हुसैन जाएगा। अब जो नियत बांध के आए हो ना कि हुसैन की बहन को हमने जी खोल के पुरसा देगा, उनके लिए जुमला कह रहा हूं। कहने लगी बीबी आप तो कभी अपने घर के सहन में भी नहीं चली। कहां कहां जंगलों का सफर करेंगी। जानते हो मखदूमा ने क्या कहा? कहा मुझे कोई फिक्र नहीं है, मेरा अब्बास है ना। मेरा अब्बास है ना। अदादारों चला मदीने से काफिला मक्के पड़ा हुआ। कुछ दिन मक्के में रहे। फिर जब मक्के से काफिला चला ना, फिर बीवियां आई हैं मखदूमा के पास। कहा मखदूमा आ लिया। ए बीबी हम तो समझे कि मदीने से मक्के तक का सफर है, अब तो यहाँ से भी सफर हो रहा है, जाने कौन से बयाबानों में जाएं। बीबी कैसे जाओगी? का मुझे कोई परवाह नहीं, अब्बास है। बड़ा रो गया, समझ गए तो। अज़ादारों काफिला चला। 2 मुहर्रम को आके काफिला लकोदक सहरा में रुक गया। हुसैन ने कहा सहरा में खैमे लगा लिए जाएं। सैलानियों ने आके बीबी से कहा बीबी लकोदक सहरा में खैमे का कोई परवाह नहीं, अब्बास है। 2 तो खैमे नहर किनारे लगे थे, 4 तो खुदा लानत करे पिछले साल पर। ये 10,000 के लश्कर के साथ आया। इसने कहा खैमे उठा लो, यहाँ से खैमे उठाए जाए। इधर यजीद के लश्कर के खैमे लगेंगे। जब ये शोर गुल हुआ ना, खैमों तक आवाज पहुंची कि यजीद के लश्कर आए हैं और कह रहे हैं खैमे उठाए जाए। सैलानियों ने आके मखदूमा के दामन को पकड़ा। कहा मखदूमा हमें तो यहाँ पानी का सहारा था, अब यहाँ से खैमे उठवाए जा रहे हैं, अब क्या होगा? का कोई परवाह नहीं, अब्बास है।